اسکرین نظر آ رہی ہے سب کو؟ جی آج ہم کریں گے سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 11 بالکل ماشاء اللہ جی۔ سب سے پہلے ارم آپ اس آیت کے تجوید کے قواعد بتائیں، پھر اس کی تلاوت کریں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فا کے نیچے زیر ہے اور آگے یا ساکن ہے، اس کے اوپر جزم ہے۔ جب بھی یا ساکن ہو، جب بھی کوئی حرف ساکن ہو تو اس کی اپنی حرکت نہیں ہوتی، ہم اس کو ماقبل حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ ہاں کے اوپر زبر ہے اور آگے الف ارم خالی ہے۔ اس جی کے علاوہ غور کریں اور جی اس میں یا کون سا ساکن قاعدہ؟ ہے اور اس سے جی یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے۔ جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو یہ یا مدہ ہوا، ہم اس کو 2 سیکنڈز کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے۔ بالکل ماشاء جی ہاں کے اللہ اوپر زبر ہے اور الف خالی ہے۔ جب بھی الف خالی ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو یہ الف مدہ ہوا، ہم اس کو 2 سیکنڈز کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے۔ فا بالکل کے اوپر ماشاء زبر ہے اور الف خالی ہے۔ جب بھی الف خالی ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، ہم اس کو یہ الف مدہ ہوا، ہم اس کو 2 سیکنڈز کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے۔ بالکل کاف کے نیچے زیر ہے، یہ بھی سنگل حرکات میں سے ہم اس کو جلدی ادا کریں گے۔ ہا کے اوپر زبر ہے، یہ بھی سنگل حرکات میں سے ہم اس کو جلدی ادا کریں گے۔ تا کے اوپر 2 پیش ہے اور آگے چونکہ واو حرف مشدد ہے تو ہم تا اور واو کو ملا کر پڑھیں گے اور واو کو سختی کے ساتھ بھی ادا کریں گے۔ آگے واو کو نون کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے کیونکہ یہ نون کے اوپر شد ہے، اور جب بھی نون کے اوپر شد ہوگا تو ہم وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے اون نہ کریں گے، یعنی آواز کو تھوڑی دیر کے لیے ناک میں گنگنا کر پڑھیں گے۔ بالکل۔ اچھا ارم یہاں کیا قاعدہ ہے جو آپ نے بتایا نون جو ہے اس کے اوپر شد ہے یعنی نون مشدد، اس کا کیا جی قاعدہ ہے؟ جب بھی میم مشدد اور نون مشدد ہو تو ہم اس وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے آواز کو ناک میں گنگنا کر پڑھتے ہیں، یعنی غنہ کرتے ہیں۔ بالکل ماشاء اللہ، آگے بتائیں۔ آگے ہا کے اوپر جزم ہے، اس کی اپنی کوئی حرکت نہیں ہے تو ہم اس کو ماقبل حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یعنی ہم نون اور ہا کو ملا کر پڑھیں گے۔ لام کے اوپر پیش ہے، یہ بھی سنگل حرکات میں سے ہم اس کو جلدی ادا کریں گے۔ زال کے اوپر زبر ہے اور یہ بھی سنگل حرکات میں سے، اور آگے الف خالی ہے۔ جب بھی الف خالی ہو اور اس سے قبل زبر ہو تو یہ الف مدہ ہوا، ہم اس کو 2 سیکنڈز کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے۔ تا کے اوپر پیش ہے اور آگے لام ساکن ہے، یعنی اس کے اوپر جب جزم ہے۔ جب بھی جزم ہو اس کی اپنی کوئی حرکت نہیں ہوتی تو ہم اس کو ماقبل حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، تو ہم تا اور لام کو ملا کر پڑھیں گے۔ حمزہ کے اوپر زبر ہے، آگے کاف کے اوپر جزم ہے یعنی ساکن ہے کاف، اس کی اپنی کوئی حرکت نہیں ہے تو ہم اس کو ماقبل حرف لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ میم کے اوپر زبر ہے اور آگے الف خالی ہے۔ جب بھی الف خالی ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو یہ الف مدہ ہوا، ہم اس کو 2 سیکنڈز کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے۔ آگے میم کے نیچے زیر ہے، لیکن یہاں پر کیونکہ آیت ختم ہو رہی ہے اور آیت جب بھی ختم ہو رہی ہو اس سے پہلے کوئی بھی حرف ہو تو ہم اس کو ساکن ہونے کی حالت میں وقف کرنے کی حالت میں ساکن کر دیں گے، تو میم کے اوپر یہاں جزم آ جائے گا، ہم اس کو ساکن کر دیں گے۔ بالکل ماشاء اللہ، اس کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام۔ پھر ہم یہاں تھوڑی سی سختی کریں گی تا اور واو کو۔ اوکے، فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ، ٹھیک۔ پھر ہم اس کے بعد آگے والی آیت کے بارے میں بھی بتائیں، جی آیت نمبر 12 جی تجوید کے قواعد۔ جی واو کے اوپر زبر ہے اور آگے چونکہ لام ساکن ہے، یعنی اس کے اوپر جزم ہے۔ جب بھی جزم ہو اس کی اپنی کوئی حرکت نہیں ہوتی تو ہم اس کو ماقبل حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، تو ہم واو اور لام کو ملا کر پڑھیں گے۔ ہا کے اوپر زبر ہے اور با حرف مشدد ہے تو ہم ہا اور با کو ملا کر پڑھیں گے۔ زال کے اوپر پیش ہے اور آگے لام ساکن ہے تو لام کی اپنی کوئی حرکت نہیں ہے، ہم اس کو ماقبل حرف زال کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ آئین کے اوپر زبر ہے اور صوت ساکن ہے، یعنی اس کے اوپر جزم ہے۔ جسم کی اپنی کوئی حرکت نہیں ہے تو ہم اس کو ماقبل حرف آئین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ فا کے نیچے زیر ہے، یہ سنگل حرکات میں سے ہم اس کو جلدی ادا کریں گے۔
واو کے اوپر زبر ہے چونکہ یہاں پہ الف خالی ہے، جب بھی الف خالی ہو اور اس سے پہلے زبر ہو یہ الف مدہ ہوا، ہم اس کو 2 سیکنڈز کے لیے ارم کھینچ کے پڑھیں گے. سوری یس آگے مل رہا ہے. واو یہ ساکن. الف جی مدہ بنے گا یہ؟ نو نو یہاں پہ را، بالکل، سوری میں نے را کو نہیں دیکھا. جی کوئی واو مسئلہ نہیں. کے اوپر زبر ہے اور را را حرف مشدد ہے، تو ہم واو اور را کو ملا کر پڑھیں گے اور پھر را کو سختی کے ساتھ ادا کرتے ہوئے ہم یا یہاں پہ ساکن ہے تو ہم را اور یا کو بھی ملا کر پڑھیں گے. اور ارم اس کے علاوہ کوئی یہاں قاعدہ آ رہا ہے؟ یہاں پہ کوئی قاعدہ آ رہا ہے، را کا قاعدہ. دیکھیں غور کریں. صبا آپ کو کوئی قاعدہ مل رہا ہے یہاں؟ یہاں پہ یا مدہ بھی آ رہا ہے، یا مدہ؟ یالین بالکل سوری بالکل، یالین. ماشاءاللہ، یائلین آ رہا ہے. ٹھیک ہے. جی جی. یائلین اور یائے مدہ کی کیا پہچان ہے؟ جب بھی یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو یہ یالین ہوا، ہم اس کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. اور بالکل جب بھی یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو یہ یا مدہ ہوا، ہم اس کو 2 سیکنڈز کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے. بالکل. اور یہاں یا ساکن اور اس سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ زبر آ رہا ہے تو یہ یالین ہوا، ہم اس کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. بالکل ماشاءاللہ. آگے جی. بتائیں. ہاں کے اوپر زبر ہے اور آگے الف خالی ہے، جب بھی الف خالی ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو یہ الف مدہ ہوا، ہم اس کو 2 سیکنڈز کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے. بالکل یہاں نون کے اوپر پیش ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے تو آیت ختم ہونے کی صورت میں آخر میں جو حرف بھی ہو ہم اس کو ساکن کر دیں گے اور یعنی وقف کر دیں گے، اور وقف ہونے کی حالت میں نون کے اوپر ساکن آ جائے گا یعنی جزم آ جائے گا. بالکل ماشاءاللہ. تلاوت کریں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحب ذو العصف والریحان. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تب آگے آیت نمبر 13 تجوید کے قواعد بتائیں، پھر اس کی تلاوت کریں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فا کے اوپر زبر ہے، آگے با کے نیچے زیر ہے تو زیر زبر پیش کو ہم جلدی سے ادا کریں گے. آگے حمزہ کے اوپر زبر ہے، یا مشدد ہے اور اس یا کے نیچے زیر ہے تو ہم پچھلے لفظ حمزہ کے ساتھ یا جہاں بھی مشدد ہو تو مشدد والا لفظ ہمیشہ سختی سے ادا کرتے ہیں تو بالکل ہم ماشاءاللہ. اس کو پچھلے حمزہ کے ساتھ ملا کے سختی سے ادا کریں گے. اور بالکل آگے حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے تو ہم اس کو ایک الف کے قائم مقام کی ادا کریں گے. بالکل ماشاءاللہ. آگے لام کے اوپر زبر ہے، اس کو بھی ہم جلدی سے ادا کریں گے زبر کو. اور آگے ہم حمزہ کے اوپر بڑی مد ہے تو ہم اس کو بالکل بڑی مد کو ہم 5 الف کے قائم مقام کھینچ کے ادا کریں گے. اور بالکل آگے حمزہ کے نیچے زیر ہے سنگل، اس کو بھی ہم جلدی سے زیر زبر پیش کو جلدی سے ادا کرتے ہیں تو بالکل را کے اوپر زبر ہے سنگل، اس کو بھی ہم جلدی سے ادا کریں گے. را کے اوپر زبر ہے، آگے با مشدد ہے اور اس با کے نیچے زیر ہے تو ہم با کو را کے ساتھ ملا کے تھوڑا سختی سے ادا کریں گے. بالکل ماشاءاللہ. اور کاف کے اوپر پیش ہے سنگل، را زبر زیر پیش کو جلدی سے ادا کرتے ہیں. اور میم کے اوپر زبر ہے اور آگے الف خالی ہو اس سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ کا قاعدہ کہلائے گا اور ہم اسے 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کریں گے. آگے تا کے اوپر پیش ہے اور کاف کے اوپر زبر ہے تو زال مشدد ہے تو سبا زال تا کے اوپر پیش ہے، قاف کے اوپر زبر ہے، تو اس کی ادائیگی کیسے کی جائے گی؟ تا کے اوپر پیش ہے، یہ تا زیر زبر پیش کو جلدی سے ادا کریں گے. اور کاف کے اوپر بالکل زبر ہے اور
زال مشدد ہے اور زال کے نیچے زیر ہے، تو ہم زال کو کاف کے ساتھ ملا کے سختی سے ادا کریں گے۔ اچھا آگے صبا، جو زال ہے زال کو سختی کے ساتھ کیسے ادا کریں گے؟ ادھر زال کے اوپر مشدد ہے تو مشدد والا لفظ ہمیشہ سختی سے ادا کیا جاتا ہے، تو ہم بالکل، جی لیکن جو زال ہے زال کو تھوڑا سا نرمی سے ادا کیا جاتا ہے نا، جیسے اگر ہم زال کو سختی سے ادا کریں گے تو وہ پھر زا اس کا ساؤنڈ آئے گا، جی کیونکہ زا کو را کے بعد جو زا ہے، ٹھیک ہے، جی سفیریا لیٹر میں سے اگر ہم زال کو بھی سختی سے پڑھیں گے تو یہ دونوں ایک جیسے نہیں ادائیگی ہو جائے گی۔ زا جو ہے وہ وسل ساؤنڈ کرتا ہے نا، مطلب اس کو بالکل، مطلب زیادہ سے سختی سے پڑھتے ہوئے زال میں ہم لوگ وسل ساؤنڈ جو سیٹی والی آواز ہے وہ پیدا نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ جی جو زا ہے وہ حروف صفیریہ میں سے ہے، یعنی سیٹی والے حرف میں سے ہے۔ جب ہم ادا کرتے ہیں تو وسل ساؤنڈ آتا ہے، لیکن جی زال جو ہے اس کو ہم سختی سے ضرور ادا کریں گے کیونکہ شد ہے تشدید کی وجہ سے، لیکن اس میں جو ہے وسل ساؤنڈ پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ جی آگے بالکل، با کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور جی کھڑا زبر کو ایک الف کے قائم مقام کھینچ کے ادا کریں گے، اور آگے نون کے نیچے زیر ہے، اور آیت جو ہے وہ آیت ختم ہو رہی ہے، تو اس لیے نون کے نیچے جو زیر ہے ہم اس کو ساکن میں بدل دیں گے، مطلب ساکن کر دیں گے، وقف کی صورت میں ہم اس کو ساکن کر دیں گے۔ اچھا صبا، اب جو نون کے نیچے زیر ہے اس کو ساکن کیوں کریں گے؟ اس کا کیا قاعدہ ہے؟ اس کو ہم وقف کی صورت میں ساکن کر دیں گے۔ جی جی، قاعدہ کیا ہے؟ مکمل قاعدہ بتائیں، ساکن کیوں کریں گے؟ مطلب جہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہو تو اس اگلے لفظ اگلی جو لاسٹ حروف ہے اس پہ کوئی بھی حرکت ہو تو اس کو ہم وقف کی صورت میں ساکن کریں۔ بالکل، کوئی بھی حرکت ہو؟ کوئی جی یہاں زیر آ رہا ہے نا، جی ہر حرکت کا علیحدہ قاعدہ ہے۔ اگر آیت ختم ہو رہی ہو اور اس سے پہلے جی آخری حرف پہ جو حرکت ہوگی اس کا قاعدہ ہوگا، اور یہاں جو نون ہے اس کے نیچے زیر ہے، اور زیر کا قاعدہ یہ ہے کہ جب آیت ختم ہو رہی ہو اور اس سے پہلے آخری حرف پہ زیر ہو تو یہاں آیت پہ رکنے کی صورت میں اس زیر کو سکون میں بدل دیں گے۔ جی بالکل، ماشاءاللہ، تلاوت کریں۔ جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ۔ بالکل ماشاءاللہ، صبا آپ نے جو زال ہے اس کی ادائیگی بہت اچھے سے کی ہے، اس میں سختی بھی آنے دی ہے اور وسل ساؤنڈ بھی نہیں بننے دیا، بالکل ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 14 صبا، تجوید کے قواعد بتائیں۔ جی ہا کے اوپر زبر ہے، آگے لام کے اوپر بھی زبر ہے، زیر زبر پیش کو جلدی سے ادا کرتے ہیں، کاف کے اوپر زبر ہے، آگے لام ساکن ہے، ہم لام ساکن ہے، ہم کاف کو لام کو پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کے ادا کریں گے، آگے حمزہ کے نیچے زیر ہے اور نون ساکن ہے، تو اس کے آگے سین کے اوپر زبر ہے، اور سین جو ہے وہ اخفا میں سے اخفا اخفا میں سے ہیں؟ جی نون ساکن ہو جی اور اس سے اگلا لفظ جو ہے وہ اخفا میں سے ہے نا، سین بالکل، حروف اخفا میں سے ہے۔ حروف اخفا میں سے ہے، تو جی ہم جی، اس کو ہم اخفا کریں گے ناک میں صبا اخفا کسے کہتے ہیں؟ اخفا جو ہے وہ چھپا کے نون کی آواز کو ان کے ناک میں چھپا کے ادا کرتے بالکل، اور حروف اخفا کتنے ہیں؟ ہیں 15
15 हैं, बिल्कुल। हरूफ इख्फा 15 हैं, और उनमें से अगर कोई भी हर्फ जो है वो नून साकिन के बाद आ जाए तो फिर नून की अदायगी जो है वो नाक में छुपा के की जाती है। बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। आगे बताएं। और आगे नून के ऊपर ज़बर है, इसको भी हम जल्दी से अदा करेंगे। और मीम के नीचे ज़ेर है, आगे और नून। सबा, ये जो सीन के बाद अलिफ आ रहा है, इसकी अदायगी कैसे की जाएगी? जी, सीन के ऊपर ज़बर है तो आगे अलिफ खाली है, अलिफ खाली है और उससे पहले ज़बर है, तो ये अलिफ मद्दा का कायदा कहलाएगा, तो हम इसको 2 सेकंड के लिए खींच के अदा करेंगे। आगे नून के ऊपर ज़बर है और ये भी इसको हम जल्दी से अदा करेंगे। और मीम के नीचे ज़ेर है, नून साकिन है, तो हम नून को मीम के साथ मिला के पढ़ेंगे। और क्योंकि नून साकिन है और आगे जो है वो अम, स्वाद जो है वो अम, इख्फा में से है, बिल्कुल। तो हम इख्फा करेंगे। अम, इख्फा आगे कहाँ किया जाएगा सबा? जहाँ नून साकिन हो, नून साकिन या बिल्कुल, तनवीन हो बिल्कुल, तो माशाल्लाह। यहाँ जो है इख्फा किस पे किया जा रहा है? अ, स्वाद पे। स्वाद पे। मतलब नून साकिन है और उससे आगे जो लफ्ज़ है वो उसको स्वाद है, तो इख्फा बिल्कुल, इख्फा यहाँ सबा नून पे इख्फा किया जाएगा। मिन, नून पे। नून को छिपाया जाएगा, इख्फा किया जाएगा, क्योंकि हरूफे इख्फा में से आगे सौद आ रहा है। जैसे कि पहले हमने कहा कि हरूफे इख्फा 15 हैं, और उन 15 हरूफ में से ही एक सौद भी है। जी, तो बिल्कुल, फिर आगे इस बताएं। गुणा के साथ पढ़ेंगे। जी, आगे सौद के ऊपर ज़बर है और आगे अलिफ खाली है, अलिफ खाली हो उससे पहले ज़बर हो, तो ये अलिफ मद्दा का कायदा कहलाएगा और इसको हम 2 सेकंड के लिए खींच के अदा करेंगे। आगे लाम के नीचे अम, अम, 2 ज़बर हैं, यानी कि 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को हम तनवीन कहते हैं। तो आगे आगे जो है काफ जो इख्फा बिल्कुल, का कायदा है, तो हम इसको हम इख्फा के गुणे के साथ अदा करेंगे। बिल्कुल, माशाल्लाह। अब जैसे कि और हमने पहले पढ़ा था कि नून काफ। साकिन हो और जी उसके बाद हरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो नून की आवाज को नाक में छुपा कर अदा किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ लाम जी के नीचे जो 2 जेर तनवीन है, इसी तरह अगर 2 जबर, 2 जेर, 2 पेश, यानी तनवीन के बाद भी हरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो फिर यहाँ भी क्या किया जाएगा? इख्फा किया जाए। इख्फा किया जाएगा। अब जैसा कि यहाँ जो है लाम 2 जेर लिन आ रहा है, ठीक है। असल में अगर जी, हम इसे लिखें तो ये ऐसे लिखा जाएगा, लाम जेर नून लिन। तो मतलब यहाँ नून जो है वो छुपा हुआ है। तनवीन की अदायगी जो की जा रही है इसे नून तनवीन भी कहा जाता है। तो यहाँ अगर हम लाम 2 जेर पढ़ेंगे तो भी लिन पढ़ा जाएगा, अगर लाम जेर नून पढ़ेंगे तो भी लिन पढ़ा जाएगा। जी, तो इससे हमें पता चला कि यहाँ जो नून साकिन है, 2 तनवीन में भी नून साकिन होता है, इसीलिए इसका कायदा है कि जब नून साकिन हो या तनवीन 2 जबर 2 जेर 2 पेश में से कोई आ जाए तो वहां हरूफे इख्फा के आने की वजह से क्या किया जाता है? इख्फा किया। इख्फा किया जाता है। बिल्कुल, माशाल्लाह। आगे बताएं। आगे लाम साकिन है और हम लाम साकिन है तो हम पिछले लफ्ज़ काफ के साथ मिला के अदा करेंगे। फा के ऊपर ज़बर है, इसको हम जल्दी से अदा करेंगे। और आगे खा के ऊपर ज़बर है और हा मुशद्दद है, उसके ऊपर ज़बर है, तो हम उसको पिछले लफ्ज़ फ़ा के साथ मिला के थोड़ा सख्ती से अदा करेंगे। और आगे हाँ, के वो मुशद्दद और ज़बर है और आगे अलिफ़ खाली है और अलिफ़ खाली और उससे पहले ज़बर हो तो वो अलिफ़ मद्दा का कायदा कहलाएगा, तो हम इसको 2 सेकंड के लिए खींच के भी अदा करेंगे। आगे रा के नीचे ज़ेर है और आयत जो है वो ख़त्म हो रही है, तो हम इसको अम
वक्फ की सूरत में रा को हम रा के नीचे जो ज़ेर है उसको हम साकिन करेंगे। बिल्कुल माशाल्लाह, तिलावत करें। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्फ़ार। बिल्कुल माशाल्लाह। अब यहाँ हमने यहाँ भी इख्फा किया, यहाँ भी इख्फा किया, यहाँ भी इख्फा किया। जी। ठीक है इरम, इसके बाद आप बताएं आयत नंबर 15 तजवीद के कवायद और फिर इसकी तिलावत करें। जी बाजी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाव के ऊपर ज़बर है, सिंगल हरकत में से हम इसको जल्दी अदा करेंगे। हा के ऊपर ज़बर है, सिंगल हरकत में से हम इसको भी जल्दी अदा करेंगे। लाम के ऊपर ज़बर है, ये भी सिंगल हरकत में से हम इसको भी जल्दी अदा करेंगे। काफ के ऊपर ज़बर है और आगे लाम साकिन है, क्योंकि लाम जब साकिन की अपनी कोई हरकत नहीं होती तो हम उसको माकबल हरफ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, तो हम काफ और लाम को मिलाकर पढ़ेंगे। जीम के ऊपर ज़बर है और आगे हमज़ा के ऊपर बड़ी मद है, तो बड़ी मद 5 अलिफ के कायम मकाम होती है, हम इसको खींच कर पढ़ेंगे। और आगे के ऊपर नून हरफ मुशद्दद है, तो हम अलिफ को नून के साथ भी मिलाकर पढ़ेंगे और नून के ऊपर गन्ना भी करेंगे। बिल्कुल मीम के नीचे ज़ेर है और आगे नून साकिन है और उसके बाद मीम मुशद्दद है, तो हम साकिन वाले नून को नहीं पढ़ेंगे बल्कि मीम और मीम मुशद्दद को मिलाकर पढ़ेंगे। और आगे चूँकि अलिफ खाली है और उसे माक़बल हरफ पे ज़बर है, तो हम उसको 2 सेकंड्स के लिए खींच के पढ़ेंगे, क्योंकि ये अलिफ मद्दा हुआ। आगे रा के नीचे ज़ेर है, ये सिंगल हरकत में से हम इसको जल्दी अदा करेंगे। जीम के नीचे दो ज़ेर है और आगे मीम मुशद्दद है, तो हम जीम और मीम को मिलाकर पढ़ेंगे। और फिर नून साकिन है आगे और आगे नून हरफ मुशद्दद है दोबारा, तो हम नून साकिन वाले हरफ को नहीं पढ़ेंगे बल्कि मीम और नून को मिलाकर पढ़ेंगे। और नून के ऊपर वन्ना भी करेंगे, क्योंकि ये हरफ नून के ऊपर वन्ना भी करेंगे, जी, क्योंकि बिल्कुल ये मीम और नून जो है जब भी इनके ऊपर शद हो तो हम थोड़ी देर के लिए वहाँ आवाज़ को नाक में गुनगुना कर पढ़ेंगे। और यहाँ पे अलिफ खाली है और उससे कबल जो है ज़बर भी है, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए खींच के भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये अलिफ मद्दा हुआ। और आगे रा के नीचे तनवीन है और आगे आयत ख़त्म हो रही है। जब भी आयत ख़त्म हो रही हो उससे माक़बल जो हरफ भी हो, तो हम उसको वक़फ़ की हालत में साकिन कर देते हैं। इरम, जो हरफ भी हो। हरफ जी। जी जी, जो हरफ भी हो या उसकी किसी हरकत का ख्याल करना होता है। नहीं, उसकी हरकत का ख्याल करना होता है, लेकिन जी वक़फ़ की हालत में हम इसको फिर देखते हैं। बिल्कुल, आप ये जी कहेंगे कि जिस हर्फ पर ओके, जिस तनवीन हरफ हो। पर जी जी, ओके ओके जिस मुकम्मल हरफ पर कायदा बताएं। जी जिस हरफ पर तनवीन हो वक़फ़ की हालत में हम उसको साकिन कर देंगे। बिल्कुल, कौन जी सी जगह पे। जब आयत ख़त्म हो रही हो। बिल्कुल माशाल्लाह, ठीक है, जी तिलावत करें। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व खलक़ल जन्न मिन मारिजिन मिन नार। ठीक है इरम, यहाँ हम नून को खींच रहे हैं या हमजा को खींच रहे हैं। व खलक़ल जन्न मिन नून को, नून को। नहीं सॉरी बिग मद जिससे जीम को खींच रहे हैं, लेकिन साथ में थोड़ा सी नून की आवाज़ भी आएगी बिल्कुल, नून पे सिर्फ आप गुन्ना और करेंगे। ना करेंगे। जी यहाँ मद है तो इसलिए हम इसको ही खींचेंगे। जी। दोबारा से अदायगी करें। وخلق الجن من مارج من نار। बिल्कुल, गुन्ना का ख्याल करेंगे, ठीक है, यहाँ भी ठीक गुन्ना है। करें, यहाँ भी गुन्ना करें, यहाँ भी। दोबारा से अदायगी करें। وخلق الجن من مارج من نار। बिल्कुल, मजीद गुन्ना बेहतर करेंगे, ठीक है। ओके ठीक है, फिर हम नेक्स्ट आयत की भी तजवीद बताएं, जी तजवीद के कवायद। जी।
फा के ऊपर ज़बर है, सिंगल हरकत में से हम इसको जल्दी अदा करेंगे। बा के नीचे ज़ेर है, ये भी सिंगल हरकत में से हम इसको भी जल्दी अदा करेंगे। हमज़ा के ऊपर ज़बर है और आगे या हरफ मुशद्दद में से, तो हम हमज़ा और या को मिलाकर पढ़ेंगे और थोड़ी या को थोड़ी सख्ती के साथ भी अदा करेंगे क्योंकि ये हरफ मुशद्दद है। और आगे अलिफ के ऊपर खड़ा ज़बर है, हम इसको अलिफ के ऊपर खड़ा ज़बर है। सॉरी हमज़ा के ऊपर खड़ा ज़बर है, हम इसको एक अलिफ के कायम मकाम खींच के पढ़ेंगे। अच्छा लाम इरम, के यहाँ पहले आपने अलिफ बोला फिर हमजा बोला, अलिफ और हमजा में क्या फर्क है? अलिफ जिसके ऊपर हरकत कोई नहीं होती, जैसे ज़बर ज़ेर पेश, तो वो अलिफ होती है, और हमज़ा के ऊपर जब ज़बर ज़ेर पेश हो तो वो हमज़ा होती है। बिल्कुल माशाल्लाह, आगे बताएं। जी। लाम के ऊपर ज़बर है, सिंगल हरकत में से हम इसको जल्दी अदा करेंगे। हमज़ा के ऊपर बड़ी मद है, हम इसको 5 अलिफ के कायम मकाम खींच के पढ़ेंगे। हमज़ा के नीचे ज़ेर है, ये भी सिंगल हरकत में से हम इसको जल्दी अदा करेंगे। रा के ऊपर ज़बर है और बा हरफ मुशद्दद में से, तो हम रा और बा को मिलाकर पढ़ेंगे और बा को बिल्कुल। सख्ती के साथ भी अदा करेंगे। काफ के ऊपर पेश है, ये सिंगल हरकत में से हम इसको जल्दी अदा करेंगे। मीम के ऊपर ज़बर है, सिंगल हरकत में से, उसके बाद माकबल हरफ अलिफ है। जब भी अलिफ खाली हो माँ और उससे कबल पहले हरफ या माँ बाद? सॉरी माबाद, सॉरी जी माबाद, जी। अलिफ यहाँ पर खाली है और उससे माकबल हरफ जो है मीम के ऊपर ज़बर है, तो ये अलिफ मद्दा हुआ, हम इसको 2 सेकंड्स के लिए खींच के पढ़ेंगे। ता के ऊपर पेश है, ये सिंगल हरकत में से हम इसको जल्दी अदा करेंगे। काफ के ऊपर ज़बर है और आगे ज़ाल के ऊपर शद है, तो ये हरफ मुशद्दद में से हुआ, हम इसको सख्ती के साथ अदा करेंगे। काफ और ज़ाल को मिलाकर पढ़ेंगे। बा के ऊपर खड़ा ज़बर है, ये एक अलिफ के कायम मकाम है, तो हम इसको एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। नून के नीचे ज़ेर है और यहाँ पर चूँकि आयत ख़त्म हो रही है, तो हम वक़्फ़ होने की सूरत में आखिरी हरफ पर वक़्फ़ करने की सूरत में इस नून को साकिन कर देंगे, यानी इसके बिल्कुल, ऊपर जज़म आखिरी आ हर्फ जाएगा। पर अगर आयत खत्म हो रही हो और हम वक्फ जी, करें तो जेर होने की सूरत में उस सूरत हर्फ में को क्या कर देंगे? साकिन कर देंगे। साकिन कर देंगे। अच्छा इरम, यहाँ जो ये जाल है इसकी अदायगी में किस बात का ख्याल रखेंगे? अ, हम इसको विसल नहीं करेंगे, यानी बिल्कुल। जी, सख्ती के साथ अदा बिल्कुल। करेंगे लेकिन विसल नहीं करेंगे। बिल्कुल सीटी की आवाज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे विसल साउंड की तरह अदा करेंगे तो वो फिर किसकी अदायगी हो जाएगी? ज़ा की। जा की। बिल्कुल माशाल्लाह, अदायगी करें। जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ठीक है माशाल्लाह। इरम, यहाँ जो है, फबिअय्यि आलाइ, जी जी, रब्बी को माँ, माँ में किस बात का ख्याल रखना है? खींचना है थोड़ा-सा। बिल्कुल, बाकी ठीक है माशाल्लाह, और दाल की अदायगी माशाल्लाह आपने अच्छे से की है। अच्छा मेरे ख्याल से यहाँ तक काफी है, क्योंकि ओके। याद तो बेशक माशाल्लाह आपको पहले से भी है, लेकिन जी, तजवीद के कवायद का ख्याल रखना। जी, ठीक है। ठीक है, उसकी जी, प्रैक्टिस करनी है और नंबरिंग की भी प्रैक्टिस करनी है। और तजवीद के जो कायद हैं वो आपने पहले जहन नशी करने हैं, नंबरिंग जहन नशी करनी है, उसके बाद फिर आप लोगों ने हिफ्स करना जी। जी, है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो अभी के लिए मुझे इजाजत दें, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।